how fortunate they are to capture the signature of one of the best modern day footballers that we've seen in the last 15 years. He's a total package. When you talent, marketability, overall good dude, accessibility, you pinch yourself. You pinch yourself because this can't be real, but it is. I just want to introduce Sonny, guys, the new player. So welcome him like you welcome everybody else. If he tells you a story about how he ran by me and scored, it's not true. Okay? Some of you verlieren als vor ein paar Minuten gegen Cherundolo. Wir sehen, okay, immer noch Son. Immer noch Son! have seen it. We need to talk about the center back and the goalkeeper, okay? Center back and the goalkeeper. All right, let's get this tunnel going, get guys going, all right? All right, welcome, guys. Sonny. You go as well, because you have to do it as well. You have to do it as 네, 이렇게 화기애애한 분위기 너무 좋습니다. 훈련장에서 웃는 모습도 그렇습니다만 확실히 손흥민 선수가 토트넘에서 주장 한 장 차고 토트넘이 또 굉장히 부진했던 지난 시즌 같은 경우에 스트레스 받던 모습에 비하면 확실히 행복 축구하는 느낌 앞으로도 기대가 많이 됩니다. 저희가 그 LA 소키님하고 인터뷰할 때도 그런 뉘앙스의 얘기를 하셨습니다만 뭔가 이 팀에 와서 좀 은퇴 준비 이런 건 아니지만 그래도 확실히 이전에 그 팀에서 레전드로서 최고참으로서 엄청 큰 부담을 느끼던 때하고 비교하면 좀 달라진 환경에서 좀 본인도 리프레시하고 좀 축구를 즐길 수 있는 그런 환경이 된 것 같아서 좀 다행스럽다는 느낌이 좀 들었어요. 특히 그 LA 첫 훈련 참가였잖아요. 이거 앞두고 체른돌러 감독이 한동안 좀 이슈가 됐죠. 최근에 재치있게 분위기를 풀어주려고 자기 얘기하는 모습이 인상적이었는데 흥민이 골 그거 나 때문에 내가 먹힌 거 아니야 뭐 이런 얘기하면서 손흥민의 환영하는 시간을 갖기도 했었죠. 근데 그 장면 그나저나 정말 대단히 놀랍지 않습니까? 그러니까 손흥민은 팀 훈련을 아예 하지도 않고 시카고 원정에서 데뷔전을 치렀다는 거니까 뭐 이미 얘기가 한번 돌았기 때문에 다들 알고 계시겠습니다만 막상 이렇게 데뷔전 치르고 첫 훈련을 하는 데뷔전 하고 나서 첫 훈련하는 영상을 보니까 정말 혀를 내두르게 하는 손흥민 선수의 마인드가 아닌가. 발 한번 안 맞춰보고 실전에서 바로 호흡 맞춰가면서 몸도 제대로 못 풀고 경기를 뛰었는데 PK 획득하고 굉장히 좀 현지에서 극찬을 받고 있으니까요. 이 경기 뛴 거는 현지에서 굉장히 진짜 큰 반향을 불러일으켰습니다. 관련해가지고 LAFC 공식 팟캐스트에서도 여기 LA 전문가들이 나와서 얘기를 나누는데 이거 한번 들어보시죠. Let's go back to the announcement on Tuesday, his arrival on Tuesday, and then Wednesday, the announcement at BMO Stadium that he was going to come. And also the fact that 2 days later, he's on a plane to Chicago to play in this first game. And how, I'll ask you this about Donny, because we've covered this league pretty much from the beginning, and how rare this is. And this is not a shot at David Beckham or Zlatan Ibrahimovic or Lionel Messi or Thierry Henry, who all came here and played. And when they did, we got so excited and we waited. And we were used to that wait because we figured that's the way it is. When he arrived, obviously jet lag, coming off preseason with Tottenham Hotspur, and they traveled everywhere. They traveled all over Asia and from London, etc. But the fact that he's made himself accessible, did a post-game interview, took photos, was so gracious across the board, and then got on the field. If he didn't play this game on Friday, we're fine. We would expect maybe 2 weeks because that's the protocol. Yeah. This was unbelievable. How fortunate they are to capture the signature of one of the best modern day footballers that we've seen in the last 15 years. He's a total package. When you talent, marketability, overall good dude, accessibility, you pinch yourself. You pinch yourself because this can't be real, but it is. He's normal. Like he's normal. He wants to be normal. He wants to be just one of the guys, whether it's his teammates or whether it's with us. It's unbelievable. I've never seen anything quite like it. 이게 다시 봐도 대단합니다. 예, 오자마자 짐 풀고 거의 곧바로 원정 가가지고 짐 풀자마자 원정 가서 곧바로 경기를 뛴 거니까 제대로 훈련도 안 하고 팀 선수들하고 발을 한 번도 안 맞춰보고 실전에 나가서 그걸 한 거니까요. 그러니까 그런 그 마인드 자체도 굉장히 놀랍습니다만 그렇게 해도 괜찮을 정도로 몸을 어쨌든 유지를 했다는 거. 그 뭐 영국, 홍콩, 서울, 다시 LA 건너오고 뭐 시차 이런 거 다 감안했을 때 진짜 놀랍다는 생각이 들고요. 현지 사람들이 저렇게 아주 열정적인 반응을 보일만 합니다. 또 메시, 뭐 앙리,
이런 베컴 이런 과거 선수들까지 언급을 하면서 비교를 또 하잖아요. 저런 급의 선수들이 오면 당연히 어느 정도 준비 시간을 갖기를 원할 줄 알았는데 손흥민은 뭐 그런 거 없이 바로 경기를 뛴 거니까 일단 뭐 짧게 뛰긴 했지만 이 데뷔전부터 현지 평가도 경기력 자체의 평가도 상당히 좀 좋은데요. MLS 해설위원인 샤샤 클리스탄 역시 손흥민 선수의 활약에 굉장히 큰 감명을 받았더라고요. 얘기 한번 들어볼게요. I thought it was a really good debut. I just thought that he showed his quality, his pace, his competitive spirit. We saw after the goal from Bouanga on the penalty, he goes and gets the ball and he's looking at his teammates. Come on, there's 10 minutes left. Let's go for the win. Let's get the 3 points. This is something that when he's in the locker room and he talks about winning and being competitive and the way that he's going to train and play, I think he's going to raise the level of LAFC. And I think in that moment, in 30 minutes that he had, he looked more dangerous than Olivier Giroud looked in his entire career with LAFC. So I think they've signed the right guy and he's going to be great. 인상적이죠. 이거 참 누구하고 비교하는 게 꼭 좀 바람직한 건 아니지만 특히 요 멘트. 손흥민이 30분 뛰었는데 지루가 이 팀에서 6개월 동안 한 것보다 더 많은 걸 해냈다고. 좀 오버스러운 비유이긴 하지만 그만큼 분위기가 다르다는 거죠. 참고로 지루 선수는 2024년 7월 달에 와서 지지난달까지 이 팀에 머물러 있었습니다. 1년 넘게 있으면 1년 딱 있으면서 38경기 5골 3도움 기록했고요. 컵 대회하고 클럽 월드컵 같은 거 빼고 MLS 그 리그하고 플레이오프만 따지면 25경기 3골 2도움이었습니다. 그렇게 크게 기대를 받은 것에 비하면 좀 아쉬운 성적이긴 하죠. 지금은 자국 리그로 돌아가 있는데 상황이 이렇다 보니까 다음 경기에 대한 기대감도 엄청 높아지고 있습니다. 재밌는 게 이게 그 상대 팀들도 기대를 많이 하더라고요. 그러니까 우리 손흥민 속한 LA만 그런 것이 아니라 상대팀 팬들 역시 굉장히 기대감이 높다는 걸 좀 알 수가 있는데 미국의 축구팀 연고도시들이 좀 많을 거 아닙니까? 손흥민의 어떤 구글 검색량, 손흥민이라는 단어, 구글 검색량이 크게 증가했다는 포스팅도 있습니다. 그 해당 지역들에서. 자, 현지 매체, 그러니까 원정을 가게 되는 상대팀이 이제 뉴 잉글랜드 레볼루션인데 이 뉴 잉글랜드 현지 매체에서 레볼루션 담당 기자가 주말 경기 프리뷰성 기사를 내면서 제목에 아예 손흥민을 집어넣었어요. LAFC와 손흥민을 대비하고 있는 레볼루션이다 이러면서 제목에 이렇게 얘기가 나온 거는 이제 뉴 잉글랜드 레볼루션 선수가 손흥민 선수를 따로 이제 언급을 했기 때문인데요. 그 인터뷰 영상 잠깐 볼게요. Yeah, everybody knows what kind of a player he is. He's a top player. I follow him since I was really young in Tottenham. 네, LAFC를 상대하지만 현지 매체 역시 손흥민 선수에 관심을 갖고 있고 또 상대팀 선수 역시도 이 경기는 LAFC랑 경기를 하는 거지만 손흥민의 이름을 따로 호명을 하면서 탑 플레이어고 어릴 때부터 선망하던 선수였다 이런 얘기를 하면서 그만큼 이제 기대를 하는 거죠. LAFC와의 경기가 이제 이게 다른 팀들도 비슷할 것 같고요. 이런 가운데 손흥민 선수의 LA 다저스 시구도 확정이 됐습니다. 그동안 좀 말들이 좀 많이 있었죠. LA 다저스 야구단 공식 계정에서도 이제 공개가 됐는데요. 손흥민 선수가 현지 날짜로 오는 28일 다저 스타디움에서 열리는 LA 다저스와 신시내티 레즈의 경기에서 시구를 할 예정이라고 합니다. 다저스가 오타니 선수가 뛰는 팀이기도 하지만 우리 김혜성 선수도 잘하고 있고 지금 이제 부상자 명단에 올라가 있다고 하는데 열흘짜리 부상자 명단이라고 하니까 저 시구 던질 때는 복귀했을 수도 있죠. 네. 그리고 WBC 대표 선수에게 됐던 한국계 토미 에드먼 선수도 있다고 하니까 다 이렇게 좀 어우러지는 모습 볼 수 있지 않을까. 이렇게 인기가 치솟고 있다 보니까 소큐님 영상에서도 여러분들이 매장 같은 분위기를 보셨겠습니다만 손흥민 선수를 영입한 LAFC 구단이 2024년에 만든 그 홈 유니폼 재고를 거의 다 털었다는 그런 얘기도 나오고 있습니다. 손흥민 선수 이름 마킹된 홈 유니폼이 보시다시피 모든 사이즈가 다 팔렸대요. 네. 굉장합니다. 그리고 데뷔 전에 입었던 세컨드 유니폼, 그러니까 흰색 바탕. 요거는 재고가 아직 남아있다고 하는데, 아무튼 엄청난 인기고, 그러니까 기존의 유니폼 재고들이 많이 있었고, 이게 판매를 하고 있었지만, 손흥민 이름을 받고, 남은 재고 많은 분량을 이렇게 할당을 했는데, 그게 다 팔렸다는 얘기입니다. 그래서 여기 또 파비안 랭켈이라는 분이 올린 포스팅을 보면 손흥민 입단이 발표된 뒤에 유니폼 수요가 폭발적으로 증가하면서 리그 측에서는 다른 선수 마킹을 위한 홈 유니폼 확보가 불가능해졌다. 그러니까 이게 MLS는 팀별로도 따로 마케팅을 하지만 리그 통합 마케팅도 하잖아요. 그래서 이제 손흥민 선수 유니폼을 미리 이제 마킹을 하고 이제 팔다 보니까 손흥민 유니폼만 팔리니까 지금 LA의 모든 유니폼들을 다 이제 손흥민 마킹을 해가지고
팔다 보니 다른 선수들 이름 막힌 유니폼 팔기가 좀 불가능해졌다. 뭐 이런 얘기겠죠. 이렇게 인기가 치솟는 이유는 워낙에 기대감을 많이 받고 왔고 커리어가 훌륭한 선수이기도 하지만 또 이제 현지 MLS 같은 경우는 히스패닉 계열, 특히 멕시코 팬들의 비중도 꽤 크다고 하거든요. 근데 이제 2018년 러시아 월드컵 때 손흥민 선수가 카자나의 기적 때 이제 골장면 만들어내면서 우리는 떨어졌지만 멕시코를 이제 16강 진출을 시켜줬잖아요. 이제 그게 그 당시에 현지에서 엄청 이슈였고 지금까지도 손흥민 선수에게 고마움을 표하는 사람들이 많다고 합니다. 멕시코 팬들이. 그래서 멕시코 팬들 역시도 네, LAFC 온 거에 대해서 굉장히 관심이 많다고 하는데 아무튼 이런 어떤 배경에다가 지난 개막전에서 짧게 뛰었지만 아주 임팩트 있는 활약을 한 것도 좀 붐조성에 큰 몫을 한 것이 아닌가 생각이 됩니다. 다음 경기 뉴 잉글랜드 원정이고요. 17일 그러니까 일요일 아침 8시 반에 킥오프가 됩니다. 보통 8시 반 경기는 이제 정식으로 그 휘슬을 울려가지고 경기가 시작되는 시간이 8시 한 38분, 9분 이쯤 됩니다. 참고하시면 좋을 것 같고요. 아무튼 이 경기에서 경기 시간이, 출전 시간이 좀 늘긴 하겠지만, 그래 너무 무리하지 말고, 네, 조금씩 적응을 해 나갔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아무리 지난 경기 인상적인 데뷔를 했다 하더라도, 그래도 여름 프리시즌 기간, 또, 여러 나라 돌아다녔고, 또 몸을 아무래도 준비할 수 있는 시간이 그렇게 넉넉하진 않았으니까요. 자, 아무튼, 네, 앞으로도 계속해서 LAFC 손흥민 선수 소식 여러분들께 틈틈이 전해드릴 수 있도록 하겠습니다.